آج جو حالات یہاں پر پیدا ہو چکے ہیں ہندوستان بھر میں، میں اس کے متعلق ضرور کہنا چاہوں گا. تمہاری بیداری کا میں متقاضی ہوں. تم اپنے اندر یہ حساسیت لاؤ کہ ہر معاملے پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، میرے نبی کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا ہمارے گھر بار جائیداد کی طرح وہ بھی ایک شخصیت سے ہم محبت کرتے ہیں؟ نہیں، کان کھول کر سن لو ظالمو، ہم اپنی جان سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. کچھ بھی کریں گے 26 یہ مسند ہمارا ہوگا. کچھ بھی کریں گے، کچھ بھی. میں ہوم منسٹر صاحب کے سامنے بول رہا ہوں، کچھ بھی کے اندر بہت سارے مطلب چھپا ہوا ہے. لیکن ہم تو بولیں گے تم کاٹ کے بھاگیرتھی میں پھینک دو گے، لیکن ایک دن آئے گا جب ہم تم کو کاٹ کے بھاگیرتھی میں نہیں، تم کو تمہاری زمین کے اندر تم کو پھینکیں گے ادھر. ہم راجنیتی کیے بھیا، خون کی راجنیتی کی ہم نے. ہم کو سب معلوم ہے کون کدھر سے کیا کرنے والے، سب معلوم ہے. خالی آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی ہمت چاہیے اور وہ سینہ چاہیے. اگر آپ کو کسی مسلمان سے نجی دشمنی ہے تو وہ دشمنی آپ اپنے میں سلٹیے نا. آپ لوگوں کے بیچ میں آ کر ہندو مسلمان کیوں کراتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کے دھرم یا آپ کے خلاف بولا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، تو آپ اس پر کیس کریے نا. ہمارے ملک میں سنویدھان ہے، قانون ہے، آپ قانون کا سہارا لیجئے نا. آپ یہ کیوں بولتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں گے، کچھ بھی کریں گے؟ واہ کیا بہانہ ہے. دھرم کی آڑ میں دکان چلانے کے لیے اچھا تانڈو ہے آپ لوگوں کا. ابھی سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے لیے ایسی باتوں کو بیرودھ کریے. ان سبھی لوگوں کا بیرودھ کریے جو لوگ سماج میں آپس میں نفرت پھیلاتا ہے. معزز سامعین اکرام، آج کا ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں مفتی سلمان اظہری ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو لوگ اسلام کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتی ہے. اسی فراق میں لگا رہتا ہے کہ کب اسلام کو ہم مٹائیں گے، کب ہم اسلام کو مٹائیں گے. ایسے لوگوں کو مفتی سلمان اظہری صاحب کیا پیغام دے رہے ہیں، آئیے ہم اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں. معزز سامعین اکرام، مفتی سلمان اظہری صاحب وہ مجاہد ہے جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے جیل بھی گئے ہوئے ہیں، مگر اللہ کا کرم ہوا آج وہ جیل سے باہر آ چکے ہیں. لیکن اے لوگوں، جن ظالموں نے میرے آقا کو مردہ کہا یا ان کی بادشاہت ختم ہو گئی ایسا جملہ کہا، ان کے لیے میں کہتا ہوں آؤ مدینے چلو، اس گنبد خضرا کی چھاؤں کے نیچے ان جالیوں کے اندر اگر تمہاری نگاہیں پڑیں گی تو تم دیکھو گے ہم سب کا آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اپنی قبر میں، اور ان کے پہلو میں آج بھی ابو بکر بھی سو رہے ہیں، عمر بھی سو رہے ہیں رضی اللہ عنہما. یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں ظاہری زندگی میں جب تک وہ بادشاہ تھا اپنے وزیروں کے ساتھ تھا تو رعایا اپنی حاجات اس کے پاس لایا کرتی تھی. اور یہ دنیا کو بتانا ہے اے دنیا والوں، بادشاہت ختم نہیں ہوئی، قبر میں بادشاہ گیا ہے اپنے وزیروں کے ساتھ، آج بھی تمہاری حاجت روائی کر رہا ہے. ہمارا حال یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے میرے آقا کو، ہم ان کا زمانہ پائے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے سچ کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ، جب تمہاری عزت کی بات آئے گی تو یہ صرف ہاتھ نہیں، یہ صرف پیر نہیں، بلکہ ہر بچہ ہمارا گردن لے کر کے تیار ہے. یہ جذبہ آج بھی ہے. اور میں جس مجمع سے خطاب کر رہا ہوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، میں انہی جلسوں میں جاتا ہوں یا ان سے خطاب کرتا ہوں، باقی کون آتا ہے کون نہیں آتا مجھے پتا نہیں، لیکن میرا منشا تو یہ ہوتا ہے میں اس مجمع کو خطاب کروں جس میں بیٹھا ہوا ہر بچہ اپنی ماں سے صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پی کر آیا ہو، اسے ہماری باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی. ورنہ سارے تو حکمت اور مصلحت کا بہانہ کر کے بغلیں جھانکیں گے کہ مولانا ایسے حالات میں کیا کیا بیان کر رہے ہو، حالات خراب ہیں، حالات سخت ہیں. تم حالات خراب اور حالات سخت کرتے کرتے کتنی مسجدیں بیچ دی،
तुमने इन्हीं हालात का बहाना बना बना करके हमारी अजानें, हमारी इज्जत, हमारी शान को बेच दिया। हालात हर जमाने में हमारे खिलाफ रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसका ज़मीर जिंदा है वो बातिल से टकरा करके हक की तारीख रकम करेगा। और ऐ मुसलमानों, एक बात याद रखना, आइंदा हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे। आगे आने वाली तारीख तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाएगी, बातिल कुव्वतों से आंखों से आंखें मिला करने वाले की तारीख लिखी। अगर मुझे गालियां देते हैं तो दे दो, मैं तो पहरेदार हूं मेरे मुस्तफा करीम का, नबी पाक का। इसलिए मेरे अजीजों, इन हालात की परवाह ना करना, लेकिन एक बात जरूर, कानून के खिलाफ भी मत जाना। अपने हाथ से कोई ऐसी हरकत न करो जिससे मुल्क का माहौल खराब हो। हाँ, ये बात तो सबको पता है आज कि तुम्हें छेड़ता कौन है, तुम्हें कौन मारता है, मॉब लिंचिंग किसकी होती है, सबको पता है। उसके बावजूद मजलूम इस कौम को सबसे ज्यादा बुक किया जाता है पुलिस स्टेशन में, सबसे ज्यादा एफआईआर तुम्हारे खिलाफ, सबसे ज्यादा अरेस्ट करने की तुम्हारे साथ। उसकी वजह यह है कि आज तुम्हारे इम्तिहान का दौर चल रहा है, तुम्हारी आजमाइश है। जितने भी दुश्मन कुत्ते हैं वो मेरे नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और इस्लाम को क्या उसके पत्ते को हिला भी नहीं सकते। इस्लाम यजीद के जमाने में भी फल फूल रहा था, चंगेज के जमाने में भी फल फूल रहा था, हलाकू के जमाने में भी फल फूल रहा था। ये 5 साल भीख मांग कर आने वाली हुकूमत मेरे दीन का क्या बिगाड़े? गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, नारे हैदरी। इसी बात से तो डर लग रहा है सबको कि ये नारे कहां से आ गए। लेकिन मौला तेरी बारगाह में इतनी इल्तिजा है, चाहे दुनिया की हर शय हमसे छिन जाए मगर तेरे नबी का दामन हमेशा सलामत। आमीन। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते या रसूल अल्लाह, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ सुन्नियों, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। आज आप सबके इत्मीनान के लिए एक बात कह दूं, इन जालिमों ने मेरे नबी तक उंगली उठाई। उनसे मैं कहता हूं चैलेंज के तौर पर, बहुत दूर की बात कर रहे हो, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुकाबला तो कायनात का सूरज भी करने को तैयार नहीं, चांद भी उनकी एड़ियों का मुकाबला करने को तैयार नहीं, बल्कि ये तारे भी चमकते हैं तो मेरे मुस्तफा के नहाने के पानी से जो कतरे गिरे थे शबे मेराज, आला हज़रत ने फरमाया है कटोरे तारों ने भर लिए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बहुत दूर की। आज ये कहते हैं मौलाना लोग जहां भी जाएंगे इनकी इज्जत नहीं होगी। हाँ, सुना होगा आपने। हाँ, कोई एक जंगली कह रहा था थोड़े दिन पहले जिसे जंगल में रहना चाहिए, मौलाना लोगों से जहां भी जाएंगे इज्जत नहीं होगी। मैं तो मौलाना पूरा भी नहीं, बल्कि हुजूर ताजुश शरिया की जूतियां उठाने वाले एक अदना गुलाम यहाँ पर आया और अल्हम्दुलिल्लाह तुम 500 रुपए जमा करके भी इतना नहीं मजमा ला सकोगे। अगर ला भी दिए तो ऐसे लोगों को लाओगे जिनको तुम्हारा नाम भी मालूम नहीं। लेकिन ये मजमा वो है जो 500 और 100 के लिए नहीं, अपनी गर्दनें देने के लिए। बहुत दिनों के बाद आने वाला एक शहजादा अपने जमाल से पूरे लोगों को मस्ताना बनाता है, तो जिसका ये आशिक है उस गुंबदे खतरा के मकी के हुस्न का आलम क्या होगा? क्या बात है। तुम एक ताजुश शरिया के चेहरे की खूबसूरती का जवाब नहीं ला सकोगे। पाखंडियों, लाओ खूबसूरती कहाँ है? कहाँ है ऐसी खूबसूरती? तुम क्या लाओगे? तुम्हें पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं, और बदन से जिस्म से बदबूदार, और तुम मुकाबला करने चले मेरे मुस्तफा का और कहने लगे कि हमारा काम है इस्लाम का विनाश, इस्लाम को खत्म करना। जालिम, तुम अपने बदन की खुजली नहीं मिटा सकते, इस्लाम को मिटाने की बात करते हो।
ये इस्लाम कोई मोहल्ले और एक बस्ती का दीन नहीं। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। जिन्होंने मेरे आका को देखा है उन्हीं से सुनते हैं, इन कुत्तों से क्या सुने। नबी का हुस्न अगर सुनना है तो हसन बिन साबित से सुने। वो कहते हैं वह अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। जिन आंखों ने देखा मेरे मुस्तफा को, उन आंखों ने पुकार कर कहा था बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिन्होंने मेरे रसूल पाक के हुस्न को देखा था, उन्होंने कहा था या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बादस खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। तुम कुत्ते क्या देख सकते मेरे आका का हुस्न? जिन्होंने देखा उनसे पूछो, वो कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखें मद भरिया। उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कित्ते महर अली कित्ते तेरी सना, गुस्ताख अखे किती जाड़िया। अगर सुनना है मेरे आका का हुस्न तो बरेली आओ। हसन अल हिंद कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरा एक ही नारा है मुसलमानों, अब डरने की जरूरत नहीं, कुव्वत इश्क बेदार करो। नबी पाक की मोहब्बत के साथ बेदारी लाओ। कोई तुम्हारा बाल बेका नहीं करेगा जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह तबारक व तआला अगर आसमाइश लिखा है तो हमारी गर्दन भी उड़ सकती है, टुकड़े भी हो सकते हैं, चूंटी से भी मर सकते हैं। लेकिन अगर मौला ना चाहे, सारी ताकतें मिल करके भी हमारा बाल नहीं नोच सकती। इस तकदीर के साथ जिंदा रहो और फिर दुनिया को ये बताओ। मेरा ये नारा है, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।